ముఖ్యంగా అందరూ కూడా కేంద్ర మంత్రివర్యులు సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గారిని మాననీయ సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదే అది కారు भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद జరుగుతుంది. సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు వారిని వేదిక నుంచి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా భారతీయ ధర్మం కోసం ఒక్కసారి కోసమే మేము అల్లంగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. దయచేసి అందరూ కూడా కేంద్ర మంత్రివర్యులు సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గారి ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్న పాదం సదాశివపేట మీద మోపడంతో మన సదాశివపేట పునీతమైందని చెప్పి భావిస్తున్నా. ఇది మహిళ ప్రయత్నం చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు మన డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు దేశపాండే గారు ఇప్పుడు మన సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గారికి పూలమాలతో సత్కరిస్తున్నారు. శాల్వాతో సత్కరించడం జరుగుతుంది. అదే రకంగా పూలమాలతో మన నాగేశ్వర్ దేశపాండే గారు మన అభ్యర్థి గారు సత్కరించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు श्रीमती अरुणा ज्योति गारू होते थे कि नहीं होते थे बोलिए ना। 2G घोटाला, 3G घोटाला, रेल घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश घोटाला, आसमान घोटाला, पाताल घोटाला, सारे घोटाले होते थे कि नहीं होते थे? होते थे ना। हर महीने कोई ना कोई कांग्रेस की सरकार में मंत्री जेल जाता था ना। आज 4.5 साल में मैं उस सरकार की मंत्री हूँ, उस सरकार की अंग हूँ, उस सरकार की सेवक के रूप में काम कर रही हूँ। आज विपक्षियों को एक भी आरोप नहीं लगाने के लिए मिल रहा। हमने काम किया है। हमारी सरकार 125 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है। 125 करोड़ देशवासियों में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, सिख भी आता है, पारसी भी आता है। हमारे प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आपको ऐसी सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना। ये अपनी बेटी भतीजे दमाद परिवार को बढ़ाने वाला चाहिए या सारे समाज को बढ़ाने वाला चाहिए? बोलिए ना, जरा हाथ खड़ा करिए। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो आने वाली 7 तारीख को ये हाथ में जो कमल है ये इसकी बटन दबाइए, क्योंकि अब पूरे भारत में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, लक्ष्य जब कमल में आती है तो समृद्धि लेकर के आती है, और जब उल्लू में बैठ के आती है तो झगड़ा झंझट लेकर के आती है। तो आपको इस कमल में कमल को खिलाना है, कमल की बटन दबानी है और इस तेलंगाना प्रदेश का विकास। अच्छा, एक बात बताओ, गरीब आदमी को उसका स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब को 5 लाख का बीमा मुफ्त में इलाज देने के लिए काम किया, लेकिन इस तेलंगाना सरकार ने रोड़ा अटकाया कि नहीं अटकाया? बोलो ना। कोई एमएस साइन नहीं किया। क्या यहाँ के गरीबों को 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब इलाज के अभाव में खत्म हो जाता है उसको सरकार पैसा हमारी केंद्र की सरकार दे रही है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने उसको अभी तेलंगाना में लागू ही नहीं किया। तो जो लागू ना करे गरीबों के लाभ के लिए, तो ऐसी सरकार को विदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो ना।
ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी सरकार विदा होगी कि नहीं होगी? यहाँ से हमारे देश पांडे जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जो आपके स्वास्थ्य बीमा का योजना है लाभ मिले, दुर्घटना बीमा का लाभ मिले, अटल पेंशन का लाभ मिले, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिले, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं आपके क्षेत्र में लागू हो, तो ये कमल वाला प्रत्याशी जीते कि नहीं जीते? बोलो ना। तो आप लोग आज के बाद से अपने गांव में, अपनी गली में जाइए और ये चर्चा करिए कि इस प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत को रोक लगाई है, यहाँ लागू होने नहीं दिया है। ये बताइए कि गरीबों का हक छीना जा रहा है। आप लोग बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे ना। तो जरा मेरे साथ मुट्ठी बांधिए, पंजा मत दिखाइए, पंजा बहुत खतरनाक है। पंजे ने समाज को बांटा है, पंजे ने देश को बांटा है, पंजे ने लड़ाने का काम किया है। 70 वर्षों में 60 साल पूरे देश। ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నన్ను ఆశీర్వదించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్యులు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సాధ్వి నిరంజన్ జ్యోతి గారు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారు కనుక సదాశివపేట పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా తనను మీరందరూ ఇంత పెద్ద ఎత్తున తనకు స్వాగతం పలికినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. మరి సదాశివపేట పట్టణంలో తను ఒక కేంద్ర మంత్రి రావడము మనకు ఒక అరుదైన విషయము. మరి రాబోయే కాలంలో కేంద్ర నిధుల ద్వారా సదాశివపేట పట్టణాన్ని ఒక స్మార్ట్ సిటీగా కూడా తను చేస్తారని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా సదాశివపేట గడ్డ మొదటి నుంచి మార్కెట్ గడ్డ, ఇక్కడ రైతులదే మేడం, ఇది రైతుల మార్కెటే కనుక మేడం కూడా రైతుల కోసం కిసాన్ యొక్క మార్కెటే కనుక ఈ ఏరియాకు వచ్చారు. మరి రైతుల యొక్క బాగోగులు ఎలా ఉన్నాయి, రైతులకు ఏ విధమైన బాధలు ఉన్నాయి, తన మినిస్ట్రీ ద్వారా ఏమేం పంపించాను ఇక్కడికి అని చెప్పి కూడా చెప్పడానికి వచ్చారు. మరి మీ అందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఉంది, రైతుల కోసమే భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి ఏవైతే నిధులు ఉన్నాయో అవి కూడా మేడం గారు మనందరికీ చెప్తారు గతంలో ఏమేం చేశారో. మరి ఈ విధంగా రైతుల కోసం మనకు కావాల్సిన రాబోయే కాలంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని ఇక్కడ గెలిపించినట్టయితే ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ ద్వారా మనం రైతులకు కావాల్సిన యొక్క నిధులు అన్ని తీసుకోగలుగుతామని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, మరి భారతీయ జనతా పార్టీని మీరు గెలిపించాలని చెప్పి మీ అందరిని కోరుతూ మేడం గారు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించారు. వారి మాటలను కూడా మీరు విని సావిధానంగా విని మరి రాబోయే కాలంలో ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంబడి ఉండాలని చెప్పి మీ అందరిని కోరుకున్నాం. మేడం గారు ఒక్క నిమిషం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.